Welcome to RMIS Academy. Myself Rajesh. இன்னைக்கு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் நேவிகேட்டர்ல நம்ம பார்க்கறதான 7 டாபிக்ஸ். Number 1 is related to NEET paper leak, a major flaw which happens with respect to National Testing Agency. நம்ம National Testing Agency பத்தி பேச போறோம். அதுக்கப்புறம் institutional flaws பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. Subsequently center state relation பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. How it is going to affect the vulnerable people, அது வரைக்கும் பேச வேண்டியிருக்கு. And we'll speak about an act also. And this is related to GS paper 2, governance. Next one is retail inflation. Retail inflation increase ஆயிருக்கு compared to last month. So அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. What is retail inflation? எந்த base year ஓட compare பண்றோம்? Last month ஓட எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு? We need to understand that. We'll try to understand what is CPI also, Consumer Price Index also. And this is related to, of course, GS paper 3, economy. Floor test. Floor test இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. And we need to understand what is called floor test. Floor test எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும். And floor test சம்பந்தப்பட்ட anti-defection law. இது ரெண்டு பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. அடுத்து cheetah cubs death. காரணம் என்ன? எதனால இறந்து போச்சு cheetahs cub? Leopard எதனால ரோல் பிளே பண்ணுதா? African cheetah versus Asian cheetah. அதை பத்திலாம் பேச வேண்டியிருக்கு. And this is GS paper 3, environment. Kaziranga National Park. It is a very important national park in India. Kaziranga National Parkல wildlife மூமெண்ட்ஸ்க்காக அனிமல் காரிடோர்ஸ் இருக்கு. அந்த அனிமல் காரிடோர்ஸ் பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. சில கேசஸ் பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. This is related to GS paper 3 again. Fertilizers reform due to the West Asian crisis. Multiple sectors ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, கிரைசிஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் அப்படி ஒரு கிரைசிஸ் நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்லயே இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் GS paper 3 அக்ரிகல்ச்சர். அண்ட் சில்ட்ரன் சேஃப்டி பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. போக்சோ ஆக்டை பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. ஒரு எடிட்டோரியல் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்துச்சு. we need to discuss about the editorial also. And this is related to GS paper 1 and 4. Right, we'll start with the first news. NEET UG 2026 is cancelled after paper leak. See, we need to understand which organization is responsible for conducting NEET UG and அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன தப்பு பண்ணிருப்பாங்க, அதை கண்டுபிடிக்கிறது சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு ஆக்ட், பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் ஆக்ட் 2024. இந்த 4 விஷயத்த இந்த நியூஸ் சம்பந்தமா பேசலாம். We need to understand first one, National Testing Agency. It is an autonomous, self-sustained testing organization, comes under Ministry of Education, Government of India. In the organization start from 2017 and start functioning from 2018. This organization is an executive body, not a constitutional body, not a statutory body, an autonomous organization. இவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்க. AISSE, it is related to Sainik School. CMAT is related to MBA. And with JEE main நடத்துறாங்க. அட்வான்ஸ் இவங்க நடத்துறதுல அட்வான்ஸ் IIT தான் ரன் பண்றாங்க. We need to understand certain facts about NEET. JEE advance is conducted by IITs and not this particular National Testing Agency. NEET PG is also not conducted by NTA. NTA is not a constitution body, not a statutory body. These are the basic information we are supposed to understand. In the particular organization start பண்ணதுக்கான காரணம் டிரான்ஸ்பரன்சியை கொண்டு வரதுக்கு. CBSE தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ CBSEயோட பேர்டனை கம்மி பண்றதுக்காக NTA ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் NTA நிறைய டெக்னாலஜிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. டெக்னாலஜியை வச்சு அவங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. பட் இந்த பர்டிகுலர் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஃபெயில் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் பேப்பர் லீக் ஆயிருக்கு நீட். அதனால 2026 நீட்டை ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சப்சீக்வெண்ட் டேட் வில் தே அனௌன்ஸ் சூன். நம்ம முக்கியமா இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கேஸ்ல டெஃபினட்டா சென்டர் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் வேணும். ஏன் அப்படின்னா டெஃபினட்டா த போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வில் ஃபைல் அ கேஸ் அண்ட் திஸ் கேஸ் வில் டெஃபினெட்லி கோ டு CBI. So center state சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் we can get a better outcome on this. So examination malpractices are often interstate and organized. கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல பேப்பர் லீக் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட் மட்டும் சொல்ல முடியாது. பேப்பர் லீக் பண்ணவங்க மேபி எந்த ஸ்டேட் காரங்களா வேணா இருக்கலாம். ஸோ இன்டர் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படுது. அப்ப
center state coordination and interstate coordination is very very important. Investigation, arrest, evidence எல்லாமே லோக்கல் போலீஸும் ஒர்க் பண்ணணும். டெஃபினட்டா சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனும் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். காட் இட். எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதெல்லாமே டெஃபினட்டா நேஷனல் லெவல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல லீக் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அது நேஷனல் நியூஸ், நேஷனல் லெவல்ல இருக்க ஏஜென்சிஸ் ஷுட் ஒர்க் டுகெதர். காட் இட். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டை நீங்க ரிஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும். அதுக்காக cooperative federalism is very very important here. Center state should come together and work. So என்ன அவங்க சேர்ந்து வந்தா பண்ண முடியும்? prevention and planning பண்ண முடியும், intelligence sharing பண்ண முடியும். ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா that state might pass on information to the central government, and central government will try to pass on the same information to other states also. So intelligence sharing is very very important. Investigation, state police and CBI should come together for this actually. And legal actions, yes, legal actions definitely நேஷனல் லெவல் எடுத்தாதான் பெட்டர். பிகாஸ் இது ஒரு சிண்டிகேட்டா கூட இருக்கலாம். மல்டிபிள் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்வால்வ் இன் இட், மல்டிபிள் ஸ்டேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்வால்வ் இன் இட். அதுக்காக we need to have a better legal action. There comes the center state coordination. I hope you understand, right? So சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்க ரோல் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன். என்டிஏ எக்ஸாம்ஸ் நடத்துறவங்க, சிபிஐ இந்த மாதிரி ஃப்ராட் விஷயத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றவங்க, ஸ்டேட் போலீஸ் தான் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஸ்டேட் போலீஸ் ஷுட் ஹாவ் the power. இனிஷியல் டேஸ்ல அவங்க தான் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும். அதே மாதிரி கோர்ட்ஸ், ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு. காட் இட். சப்சீக்வெண்ட்லி இந்த பர்டிகுலர் நீட் பேப்பர் லீக் அப்படிங்கிறது எப்படி எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். ரொம்ப முக்கியமா vulnerable people. We need to understand that this particular examination is towards the medical education. And medical educationக்கு எல்லா கிளாஸஸ்ல இருந்தும் பீப்புள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. வாட் இஃப் அ பர்சன் இஸ் ஃப்ரம் ரூரல் ஏரியா ஆர் அ புவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஹி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன், அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் தே நீட் டு வெயிட் ஃபார் சம் மோர் டேஸ் ஃபார் ரைட்டிங் த சேம் எக்ஸாமினேஷன். லெட்ஸ் சே அகைன் ஒரு 4-5 months ஆகுது அப்படின்னா 4-5 monthsக்கு அவங்களால கோச்சிங் ஃபீ இல்லை, எப்படி அவங்க படிப்பாங்க? தே ஹாவ் அ பிளான். அந்த பிளான் என்ன ஆகுது? கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆகுது. அதனாலதான் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் லீக்குங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்ல, சோஷியல் ஜஸ்டிஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம். கரெக்ட் என்ன சொல்றேன்? ரைட். ஸோ ஐ ஸ்டடி ஹார்ட், ஐ டிசர்வ் அ ஃபேர் சான்ஸ். ஆனா சீட் பண்ணி ஒருத்தர் வின் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது ஃபேர் சான்ஸ் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். காட் இட். அதே மாதிரி destroys equality of opportunity. Not everybody considered to be in a same platform. Somebody is getting good marks because of cheating. So there is no social justice, equality இல்லைன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. கண்டிப்பா ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும். இப்ப நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்க பிளான் பண்ண டேட்ல அந்த எக்ஸாம்ஸ் நடக்கல, பேப்பர் லீக் ஆயிருக்கு. மறுபடியும் எக்ஸாம்ஸ் நடந்தாலும் மறுபடியும் பேப்பர் லீக் ஆச்சு இல்லையான்ற அந்த டவுட்டும் இருக்கும். ஸோ மல்டிபிள் திங்ஸ் வில் கம் டுகெதர். காட் இட். அதே மாதிரி சோஷியல் மொபிலிட்டி, எக்ஸாம்ஸ் எழுதி மேல போகணும், நீட் டு ரைஸ் அப் இன் த லைஃப் நினைக்கிற அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இது அகேன்ஸ்ட் ஆயிடுது. கரெக்டா? ஸோ அதுவும் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ சோஷியல் மொபிலிட்டி ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் கிளாஸ்ல போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பா இருக்கும் இது. அண்ட் பிரேக் ட்ரஸ்ட் இன் மெரிட் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இன்ஸ்டிடியூஷனோட ட்ரஸ்ட் அதை கண்டிப்பா பிரேக் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பேப்பர் லீக். And we'll try to understand a very important act, Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. இந்த ஆக்ட் எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னா, பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ்ல யாராவது சீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள பனிஷ் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் 10 years வரைக்கும் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கிடைக்கும், 1 crore ஃபைன். ஆர்கனைஸ்டு சிண்டிகேட்ஸ் அவங்களுக்கும் 3 to 10 years வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், அவங்களுக்கும் 1 crore. The maximum fine is about 1 crore, not 10 crore. I'm sorry. And candidates definitely எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து டிபார் பண்ணப்படுவாங்க, கொஞ்ச நாள் எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியாம பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் பார்த்துக்குது. இந்த ஆக்டோட அப்ஜெக்டிவ் prevent and deter unfair means. யாராவது தவறாக செயல்பட்டாங்கன்னா அவங்கள பனிஷ் பண்றது மூலியமா அடுத்தவங்க அதை பண்ணாம பார்த்துக்கலாம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். protect the integrity and credibility of the examination. ஸோ இந்த ஆக்ட் இருக்கிறதுனால யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா பனிஷ் பண்ணப்படுவாங்க. பனிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் பனிஷ் பண்ணதுனால அந்த எக்ஸாம்ஸோட இன்டெகிரிட்டி பாதுகாக்கப்படுது. Got it? Ensure justice and fairness of all. Definitely equal treatment இருக்கும். Nobody have advantage because they have money, they have persons in power. அதனால அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கிடைச்சது அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இல்லாம பார்த்துக்கலாம். அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஆர்கனைஸ்டு கிரிமினல் சிண்டிகேட்ஸை பனிஷ் பண்றதுக்கு இந்த ஆக்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. Got it? So this particular act is very important. And இந்த ஆக்ட்ல
இன்வெஸ்டிகேஷன் யாரு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, டிஎஸ்பி லெவல் அஃபிஷியல் தான் கண்டக்ட் பண்ணும். ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்பீடி ட்ரையலுக்காக. காட் இட்? அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜென்ரலா அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க, பெட்டர் ரூல்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அண்ட் the agency who have power to இன்வெஸ்டிகேட், அவங்க சர்ச் அண்ட் சீசர் பண்ண முடியும். எந்த ஆஃபீஸ்க்கு வேணாலும் போய் சர்ச் பண்ணலாம் இந்த பேப்பர் லீக் அந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல. அண்ட் டெஃபினட்டா எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி கேன் கேன்சல் தி எக்ஸாமினேஷன் இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் சம் டைப் ஆஃப் மால் பிராக்டிசஸ். இப்போ அந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி எக்ஸாம்ஸை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் சம் டைப் ஆஃப் மால் பிராக்டிசஸ். ஆமே ஓகே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் is not highly related to prelims but highly related to your mains examination. But national testing agency oda basic facts neenga prelims ku link panikalam. Now we'll start with the second news. This is about inflation. You guys know what is inflation. Inflation is nothing more than a price rise of a particular product over a time. In the price rise nadandukite irunduchina definitely economy is going to hit very hard. The common people will suffer a lot. Am I okay? So inflation comparatively last month la evlo irukku நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு CPI ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. This consumer price index is released by National Statistical Office under Ministry of Stats and Program Implementation. இவங்க ஏப்ரல் மந்தோட CPI 12 days டிலேல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. So 12th May இது ரிலீஸ் ஆகும் ஜெனரலா. Am I okay? So every month oda CPI will be released exactly 12 days later. So May 12 April month oda CPI release ஆயிருக்கும். Got it? And இதுல என்ன இப்போ ஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா CPI ஜாஸ்தியா இருக்கு and almost like 10 to 15 months high-ல இருக்கு because of West Asian crisis. This particular CPI, that is Consumer Price Index, ஒரு basket of goods எடுத்துக்குவாங்க. அதெல்லாம் தான் இது ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ், எஜுகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி basket of goods எடுத்துக்கிட்டு அந்த basket of goods எவ்வளோ பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பேஸ் இயர் இஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் 2024 இஸ் ஈக்குவல் டு 100. அதை வச்சு they'll calculate எத்தனை பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 3.5% இல்ல 4% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பேஸ் இயர் இப்போதான் ரீசெண்டா சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட் இஸ் 2024. Got it? This particular inflation is going to affect people a lot. Let's say higher fuel cost, global tensions, poor weather. This is what is happening in India, right? All three things is coming together in India. And because of these things, basket of goods, anything, food, stationery items, pencils, everything is increasing, correct? Transportation of goods is also increasing. So all put together, food and transport costs is getting costly. And restaurants, shops, avanga price increase பண்றாங்க. And அது மூலமா retail inflation நடக்குது. And கடைசியா யாரு பாதிக்கப்படுறா? Burden on common people. I hope you understand, right? So because of the crisis, finally யாரு அந்த burden அனுபவிக்கிறா அப்படின்னா the people. Got it? So that's the news related to CPI and inflation. Again, this news, இன்னைக்கு floor test இருக்கு. The Legislative Assembly of Tamil Nadu, the present Chief Minister Vijay அவங்களோட மெஜாரிட்டியை நிரூபிச்சுட்டாங்க ஆல்ரெடி. நான் பேசிட்டு இருக்க டைம்ல ஆல்ரெடி மெஜாரிட்டி நிரூபிச்சாச்சு. 140 MLAs plus அவங்களுக்கு vote பண்ணிருக்காங்க. So the government is stable now. On that basis, we need to understand what is called floor test and we need to understand what is called anti-defection law. So this is the basis of floor test. Article 75 subclass 3 is related to Lok Sabha, Union Government. Article 164 subclass 2 is related to State Government Legislative Assembly. So now ஒரு government form பண்றேன், total member of the Legislative Assemblyல half of the members எனக்கு support பண்றாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கறதா அந்த concept of floor test. I hope you understand, right? So floor test is a process in which majority of the members of the house are tested on the floor of the house to prove the council of ministers enjoy confidence of the house. So 142 MLAs council of ministers support பண்ணி vote பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அசம்பிளில the government proves its majority அப்படின்னு அர்த்தம். So they can continue as a government. That's how the things goes. Got it? So இது member of legislative council. Legislative council அது ஒர்க் ஆகாது. அதே மாதிரி ராஜ்யசபால அது ஒர்க் ஆகுது. So only லோக் சபா and
லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில தான் ஒர்க் ஆகும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டி இருக்கு பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்களா இல்லையான்னு. ஒருவேளை அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணலனா பீப்புளுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டை பிடிக்கலன்னு தானே அர்த்தம். ஸோ வி நீட் டு ப்ரூவ் நிறைய பீப்புள் அந்த கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்றாங்களா இல்லையா த்ரூ தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். அதே மாதிரி எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 1994, a very important case. Floor test should happen only in assembly, not subjectively in the mind of governor. I hope you understand. So governor இங்க impartial நடந்து கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதான் எங்களுக்கு majority power to be proven on the floor, not on the corridors of power. I hope you understand, right? So very important this is floor test. And ஒரு கவர்மெண்ட் நிலைச்சி கவர்மெண்டா நிக்கிறதுக்கு ஃப்ளோர் டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படும். Got it? Now we'll try to understand about anti-defection because as of now இன்னைக்கு AIADMK அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டியில there was a fraction and two wings இருக்காங்க and டெஃபினட்டா anti-defection பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. Got it? So what is anti-defection? ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய எம்எல்ஏ சப்போர்ட் பண்றாங்க. பட் திடீர்னு அந்த எம்எல்ஏஸ் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில இருந்து டிக்கெட் வாங்கி ஜெயிச்சவங்க அந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாம வேற ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா தென் தேர் கம்ஸ் தி ஆன்டி டிஃபெக்ஷன். ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டேபிளா நடக்கணும் அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம். கட்சி தாவக்கூடாது. இது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இதை எப்போ கொண்டு வராங்கன்னா 52nd அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 1985 கொண்டு வராங்க. அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா லாஜிக்கலி கரெக்ட் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா கிஹோட்டோ கேஸ்ல ஆல்ரெடி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க 1992லயே. Got it? ஸோ இங்க நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல எங்கெங்க அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு. Got it? ஒருவேளை 1/3 மெம்பர்ஸ் ஒரு பார்ட்டில இருந்து வெளியே போறாங்க அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்ளை ஆகாது. பட் 91st கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் 2/3 மெம்பர்ஸ் ஒரு பார்ட்டில இருந்து பிரிஞ்சு போய் இன்னொரு பார்ட்டில ஜாயின் ஆகுறாங்க, 2/3 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் ஆகுறாங்க அப்படின்னா தென் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்ளை ஆகாது. அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் ஆர் சேர்மன் கேன் கண்டினியூ இன் ஆஃபீஸ் ஈவன் இஃப் இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. இந்தியால ஜெனரலா கன்வென்ஷன்ல ஸ்பீக்கரோ இல்ல சேர்மனோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மெம்பர்ஷிப்பை ஜெனரல் ரிசைன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் யூகேல அதை பண்ணுவாங்க. Got it? ஒருவேளை இந்தியாவில் அதை பண்ணாங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்ளை ஆகாது. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் த ஃபைனல் டிசிஷன் லைஸ் வித் தி ஹெட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அசம்பிளி. எய்தர் ஸ்பீக்கர் ஆர் சேர்மன் அவங்க தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க. பட் கண்டிப்பா என்ன இருக்கு, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இருக்கு. Got it? So these are the things is related to anti-defection. Got it? So factual informations you need to boycott with respect to your prelims examination. Right. We'll start with next news of the day. This is related to 4 cheetah cubs killed in suspected leopard attack. So suspected leopard attack உண்மையாலுமே leopard தான் அந்த cheetah cubs கொன்னாங்களா அப்படின்றது தெரியல. But we need to understand, yes, there is a controversy on this matter. Okay, we need to first differentiate between what is leopard and what is cheetah. leopardக்கு பாருங்க ரொசிட்டா மார்க்ஸ் இருக்கும், ரோஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் cheetahக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 டார்க் சர்க்கிள் தான் இருக்கும். I hope you understand. நிறைய டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். இது ரொசிட்டா மார்க்ஸ். அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஃபேஸ் டியர் மார்க்ஸ் இருக்காது. இந்த டியர் மார்க்ஸ் யாருக்கு இருக்கும், சீட்டாக்கு இருக்கும். ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அனிமல் பிஹேவியரை பத்தி அனிமலோட பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பத்திலாம் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒரகுண்டான் பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, ஃபிஷஸ் பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, டூகான் பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டா we need to understand the differences. பாடியும் பாத்தீங்கன்னா leopardோட பாடி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் பில்ட். Okay, and leopard is a very good climber, but cheetah is not a very good climber because cheetah can run fast. But on the cheetahs oda palmல இருக்கிற அந்த particular nails அது பயங்கரமா ஓட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் மரம் ஏற ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. சின்ன மரத்தை ஏறுவாங்க, பட் பெரிய மரத்தை ஏற மாட்டாங்க. பட் leopard ஆர் வெரி குட் கிளைமர்ஸ். ஜென்ரலா leopard எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ஹில்லி ஏரியாஸ்ல இருப்பாங்க. இவங்க ஜென்ரலா கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அண்ட் சவானால இருப்பாங்க. ரொம்ப முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது both are vulnerable status. Am I okay? இங்க நான் இந்த இடத்துல சீட்டாக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் vulnerable status. But we need to understand the difference between Asian cheetah and African cheetah also. Asiatic cheetah or Asian cheetah are already ஈரான்ல மட்டும்தான் இருக்கு. extinct in wild. Around 50+ animals தான் இருக்கு. Actually India சீட்டா ரீஇன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல
ஏஷியன் சீட்டாவை தான் வி பிலீவ்ட் ஈரான்ட்ட தான் நம்ம டீல் பேசணும். பட் ஈரான் செட் நோ, பிகாஸ் ஒருவேளை அங்கேருந்து இங்கே சீட்டா வந்து இங்கே கொஞ்சம் சீட்டாஸ் இறந்து போச்சுன்னா ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷியஸ் ஈவன் மோர் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஆகிடும். கரெக்டா? ஸோ அதனால ஏஷியன் சீட்டாவை கொடுக்கறத ஈரான் மறுத்துட்டாங்க. அதனால தான் நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாக்கு போகணும். காட் இட் ஃபைன். ஸோ தி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி இஸ் வெரி லோ பிகாஸ் ரொம்ப கம்மியான அனிமல் தான் இருக்கு. இங்க ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி இஸ் வெரி ஹை பிகாஸ் the whole of Africa savannah regions மொத்தமாவே இந்த பர்టిక్యులர் அனிமலை நம்மளால பார்க்க முடியும். Got it fine? And இது கொஞ்சம் pale colorல இருக்கும். The color is little less, this color is little dark, and you can also find large more numerical spots, smaller fewer solid spots, and tail la பாத்தீங்கன்னா number of rings ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் when Asian cheetah la, but the same number of rings ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் in this particular African cheetah. Got it? Now we'll try to understand cheetah reintroduction program. The cheetah reintroduction program was started in 2022. 2022ல இருந்து 3 நேஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சீட்டா வாங்கி ரீட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ணிருக்கோம். நமீபியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் போஸ்வானா. லாஸ்டா போஸ்வானா. இந்த 9 சீட்டாஸ்ல 6 ஃபீமேல் வந்தாங்க, 3 மேல் வந்தாங்க. காட் இட். நம்ம சூஸ் பண்ண இடம் குனு நேஷனல் பார்க், a very important national park, and that particular landscape is very good for cheetah. Got it fine. We need to understand one thing. இந்த cheetah reintroduction programல நம்ம பிளான் என்ன அப்படின்னா ஏஷியன் சீட்டாவை ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்றது தான். பட் ஏஷியன் சீட்டா கிடைக்கல பிகாஸ் ஈரான் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம எந்த சீட்டாவை ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம்? ஆப்பிரிக்கன் சீட்டா. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த டாப் லெவல் ப்ரெடேட்டரை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம பண்றோம். அண்ட் இந்தியால இருந்த ஏஷியன் சீட்டா it was extinct in 1952. So அதுக்கப்புறம் 2022ல almost for 50-60 yearsக்கு மேல ஆயிடுச்சு we introduced African cheetah. That's the importance of this particular program. Got it? While speaking about the particular cheetah, we need to understand about the collar, because animal டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணி ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட்ல விடும்போது கண்டிப்பா இந்த காலர்ஸ் பொருத்துவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அனிமலை கண்காணிக்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஆண்டனா இருக்கும், ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும், பேட்டரி யூனிட் இருக்கும். எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா ட்ராக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் அனிமல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் மானிட்டரிங். காட் இட்? பட் இந்த பர்டிகுலர் காலர்ல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஹெவி மான்சூன்னால அந்த பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ் காட் அஃபெக்டட். புரியுது என்ன சொல்றேன், ரைட்? ஸோ சர்டன் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு, டெட்லி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். அதனால சில சீட்டா இறந்து கூட போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரிகாஷனா டைம்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெட்டர் டிசைன் அண்ட் ஹைஜீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா தான் இருக்கு. காட் இட்? அண்ட் இப்போ இந்த 4 சீட்டா கப், ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மதருக்கு பிறந்த அந்த சீட்டா கப் 4யுமே லெப்பர்ட் ஹண்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்றதுதான் ஒரு தியரியா இருக்கு. வேற யாரும் அதை ஹண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட்ஸ் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் நியூஸ். This is very important. We need to understand this also because ஏன் அப்படின்னா அந்த குனு நேஷனல் பார்க் in Madhya Pradesh, it was early chosen for the translocation of lion. This is a very important case. Center for Environment Law, WWF India versus Union of India. இந்த பர்டிகுலர் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா குஜராத்ல இருக்கிற கிர் நேஷனல் பார்க்ல இருந்து குனு நேஷனல் பார்க் மத்திய பிரதேஷ்க்கு கொஞ்சம் லயனை நீங்க டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா இங்க இருக்க லயன் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்ல வாழ்றாங்க. ஒரு லயனுக்கு என்ன டிசீஸ் வந்தா கூட அது எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி 25-30 லைன்ஸ் இறந்து கூட போனாங்க ரீசெண்டா. ஒரு 6 to 7 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் ஏர்லியே சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்க டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. பட் குஜராத் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா this Asiatic lion is a pride of Gujarat, we will not translocate அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல குஜராத் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு கண்டெம்ட். பட் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் லயன்ல இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி நாங்கள் ரெடி பண்றோம். ஸோ இங்க இருக்க அனிமலை நாங்க குனு நேஷனல் பார்க் அனுப்ப விருப்பம் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக பார்டா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி ஒன்று குஜராத்ல ரெடி பண்ணி அங்கேயே அந்த அனிமலை ஸ்டோர் பண்ணலாம், அந்த அனிமலை அங்கேயே பத்திரமா சேவ் பண்ண முடியும் நேஷனல் பார்க்குள்ளன்றதான் இந்த பிளான். ஸோ குனுவை சூஸ் பண்ணியாச்சு, ஆனா லயன் வரல. அதனால அதே குனுல யார ரீஇன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாஸா பண்ணாங்க. ஓகே, we need to understand this perspective also. Okay, so that's an end of the news and we'll start with the next one. Complaints to SC panel on illegal construction in wildlife corridor
around Kaziranga National Park. See, Kaziranga National Park is a very important national park. Yeah, அப்படின்னா அந்த national park is related to, அந்த நேஷனல் பார்க் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிரம்மபுத்திரா. ஸோ பிரம்மபுத்திரா ரிவர் ஓரத்துல தான் நிறைய ரைனோஸ் இருப்பாங்க. பிரம்மபுத்திரா ஃப்ளட் ஆகும் போது அந்த ரைனோஸ் அப்பர் ஏரியாஸ்க்கு வரணும். ஏன்னா வேலியில தான் அந்த பர்டிகுலர் ரிவர் இருக்கும், அது பக்கத்துல தான் ரைனோஸ் வாழ்வாங்க. பட் ஃப்ளட் ஆகும் போது இன் டு கம் டு தி எலிவேட்டட் பிளேஸ். அந்த எலிவேட்டட் பிளேஸ் வரது அந்த இடத்த தான் ஜென்ரலா, அந்த பாதையை தான் ஜென்ரலா அனிமல் காரிடோர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் அனிமல் காரிடோர்ல ஏகப்பட்ட illegal constructions நடக்குது. See, these are some type of animal corridors we need to understand. Elephant corridors. Elephant corridors example பாருங்க, காசிரங்கா லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருந்து கரிப் ஆங்க்லான் ஹில்ஸ் இந்த இடத்துல நடந்து வராங்க. So this is called elephant corridor. அதே மாதிரி tiger corridor, அதே மாதிரி rhino corridor. Got it? So these are different types of corridors which is available, and இந்த மாதிரி particular corridorsல எந்த விதமான illegal structuresயும் கட்டக்கூடாதுங்கிறது 2019 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ரோஹித் சௌத்ரி வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். அந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன தெளிவா சொல்லிடுவாங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர்லி செட் தட் நோ new construction shall be permitted even on the private lands when the private land is falling within the wildlife corridor. You got it? Existing illegal constructions கண்டிப்பா இடிச்சிடணும். அண்ட் என்னென்ன அனிமல் தான் இந்த காரிடோர் யூஸ் பண்ணதுன்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்டேட் அந்த லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி கன்சர்வேஷனுக்கு ஒரு பிளான் போடணும். இதெல்லாமே 2019 ஜட்ஜ்மெண்டோட அவுட்கம் தான். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? அது மட்டும் இல்லாமல் 1995 டிஎன் கோதவர்மன் கேஸ். அந்த டிஎன் கோதவர்மன் கேஸ்ல 2002ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணி சென்ட்ரல் எம்பவர்மெண்ட் கமிட்டின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. காட் இட்? இது அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்ச ஒரு கமிட்டியா தான் இருந்துச்சு. பட் இந்த கமிட்டிக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க 2023ல த்ரூ செக்ஷன் 33 ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1986. இப்ப இந்த சென்ட்ரல் எம்பவர்மெண்ட் கமிட்டி இஸ் அ ஸ்டாட்யூட்டரி ஆர்கனைசேஷன், comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ட்ட இப்ப வைல்ட் லைஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் காசிரங்கா நேஷனல் பார்க்ல இன்னமும் அந்த அனிமல் காரிடோர்ஸ்ல இல்லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ஸ்டாட்யூட்டரி எந்த பர்டிகுலர் மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதுன்றதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் நியூஸ். Got it? Fine. Now come to the next news. It is related to West Asian crisis. West Asian crisis not only affecting gold, not only affecting crude oil, now it has started to affect fertilizer farming also. Because இப்போ 3-4 days முன்னாடி நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீச்ல ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு, இட்ஸ் a time for farmers to move away from conventional farming. கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் விட்டுட்டு நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசருக்கு போங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா, திஸ் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ரியலி காஸ்ட்லி. அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். காட் இட்? ஜென்ரலா ஒரு பிளான்ட் வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நைட்ரஜன், பொட்டாஷ், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாஷ், NPK. இது மூணுமே இந்தியாவில் இல்லை. இந்தியா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அக்ரிகல்ச்சர் சூப்பர் பவர். பட் இந்தியா பிளான்ட்டை வளர்க்குறாங்க. பட் பிளான்ட்டை வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தண்ணி, அதுக்கான மினரல்ஸ், தண்ணி கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு, பட் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நேஷன்ஸ்ல தான் வந்தாகணும். ஸோ இந்த நேஷன்ஸ் வரும்போது ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மர்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்து கிராஸ் பண்ணி வர முடியல. ஸோ நேச்சுரலி இட்ஸ் கோனா பி அ வெரி பிக் டிசாஸ்டர். ஸோ அதனால தான் ரொம்ப தெளிவாக நரேந்திர மோடி அவங்க, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இட் இஸ் அ டைம் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங். காட் இட்? ஃபைன். இந்த பர்டிகுலர் பொட்டாஷ், இந்த பொட்டாசியம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேஷன்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. சிலி, இட்ஸ் a very interesting story. ஏன் அப்படின்னா, millions of years ago the Atacama region that happens to be in the Chile, அந்த அட்டகாமா ரீஜன்ல சீபர்ட்ஸ் நிறைய இருந்திருக்காங்க. அது ஒரு சீயா இருந்திருக்கு. அண்ட் அந்த சீபர்ட்ஸோட டிராப்பிங் அக்குமுலேட் ஆகி இன்னைக்கு அது என்னவா இருக்கு அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் பொட்டாசியமா இருக்கு. காட் இட்? ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. சீபர்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் வாட்? potassium. And Chile is also having a reserve of around 25%. And அவங்க ஒரு மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டர் இல்லைனாலும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு பேர்ட், சீபேர்ட்ஸோட டிராப்பிங்ஸ்ல இருந்து என்ன எடுத்துட்டு இருக்காங்க? இப்ப பொட்டாசியம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Got it? And we need to understand this NPK in India. See, nitrogen 4%, potash, phosphorus 2%, and potash is 1%. இப்படிதான் ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணணும் பிளான்ஸ். ஒரு ஹெக்டர் ஆஃப் லேண்ட் கணக்கு வச்சுக்கிட்டா.
பட் இந்தியாவில் 8:3:1 யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய நைட்ரஜன், பிகாஸ் ஆஃப் யூரியா நிறைய நைட்ரஜன் உள்ள போகுது. ஸோ நேச்சுரலா அந்த பர்டிகுலர் சாயில் ரொம்ப டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவும் இருக்கு. காட் இட். இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா NPK is not an enemy, but imbalance use of NPK is an enemy. And use a right dose, right ratio and at right time. அப்ப இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்காக we have something called நானோ யூரியா. நானோ யூரியாங்கிறது லிக்விட் ஃபார்ம்ல இருக்கும், ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும், ட்ரோன்ஸ் மூலமா ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும். ஸோ இதுல லெட்ஸ் சே 2000 rupees ஆகுது அப்படின்னா இந்த நானோ யூரியாங்கிறது 15-20 rupeesல முடிச்சு போயிடும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ மச் எஃபெக்டிவ், மச் யூஸ்ஃபுல். அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் நைட்ரஜன் யூஸ் எஃபிஷியன்ட்லி, பிகாஸ் அந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்க லீவ்ஸ் அது இந்த நைட்ரஜன் இன்டேக்கை பெட்டரா பண்ண முடியும் when you spray from the top. Reduce the urea requirement by 20-30%. Reduce cost of cultivation. Reduce pollution also, because the land pollution உருவாக்கும். This NPK is creating land pollution. அப்ப land pollution stop பண்ணனும் அப்படினா we need to move to where? This particular nano urea. Got it? Hence, it is very important for us to understand we need to move away from conventional farming to the traditional farming. But அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீங்க கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங்ல ஈல்டு 100% அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல டக்குன்னு 20-30% கம்மியாகும். நேச்சுரல் அல்லது ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்ல 40-50% கூட கம்மியாகலாம். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? எப்படியுமே டிரான்சிஷன் பீரியட்ல குறைஞ்சபட்சம் 30% கூட கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஈல்டுல குறைஞ்சபட்சம் 30% கம்மியாச்சுன்னா அரௌண்ட் 30-40 crore people will suffer a lot. ஸோ எப்படி நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ண போறோம்? காட் இட். அப்ப இந்த பர்டிகுலர் வார்னால ஆயில் கிரைசிஸை விட நமக்கு ஃபுட் கிரைசிஸ் கோனா பி a very big problem. We need to understand that, right? And last news of the day, a society at large under question. In the particular news is completely related to child safety. பாருங்க, child safety அப்படிங்கிறது போலீஸ் அண்ட் கோர்ட்ஸோட வேலை மட்டும் இல்ல, ஜெனரல் பப்ளிக்கோட வேலை அப்படின்னு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிகல்ல நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமனோட சேர்பர்சன் எழுதியிருக்காங்க. Got it? And we need to speak about this particular act also. Got it? This particular slide will try to give you the ideas that how this particular or how this social responsibility works good. பாருங்க, மீடியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும், கம்யூனிட்டி அண்ட் நெய்பர்ஹுட்டை யூஸ் பண்ணணும், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை யூஸ் பண்ணணும், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில ஜென்ரலா யார் கூட பேசுறதே இல்லை அப்படின்னா கிட்ஸ் கூட. அண்ட் கிட்ஸ் கூட பேசினாதான் தெரியும். அண்ட் ஏதாவது கிட் அபியூஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிஹேவியர்ல நிறைய சேஞ்ச் இருக்கும். அதெல்லாம் யார் அப்சர்வ் பண்ணணும்? பேரண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும். அதே மாதிரி போலீஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கணும். ஜுடிஷியரி ஷுட் ஒர்க் அட் தி மேக்ஸிமம். ஈஸி ட்ரையலா இருக்கணும், ஃபாஸ்ட் ட்ரையலா இருக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் சர்வைவர் கோர்ட்டுக்கு வரணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. அதே மாதிரி தான் தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ், ஃப்ரீ ஹேண்ட். எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கிட்ட பாத்துக்கிறதுக்கு. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் a single individual can do that. The whole society should come together and work towards the upliftment of children. In the adipadaila, we need to understand this particular act, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. In the particular act ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது, anybody less than 18 is considered as what? A child. And in the particular act வைடர் கவரேஜ் இருக்கு. பாருங்க, ஏகப்பட்ட விஷயத்தை கவர் பண்றாங்க. செக்ஷுவல் அசால்ட், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், போனோகிராஃபி எல்லாத்தையுமே கவர் பண்றாங்க. இது ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஆக்ட், பிகாஸ் ரெண்டு பேரையுமே சில்ட்ரன் தான் கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க, வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்றது இல்ல. காட் இட்? ஸோ என்னென்ன பர்டிகுலர் அசால்ட்டுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் டெத் பெனல்ட்டி வரைக்கும் கூட தருவாங்க, லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் தருவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் உருவாக்குறாங்க. ரொம்ப முக்கியமா the witness will also prosecuted if they are not going to say about it. The witness கண்டிப்பா வெளியே சொல்லிடணும். Got it? Witness வெளியே சொல்லனா இதெல்லாம் தெரியாம போயிடும். ஒருவேளை போலீஸ்க்கு லேட்டா விட்னஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு அபியூஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சா then the particular witness will be prosecuted. I hope you understand, right? நம்ம child friendly procedures, face to face உட்காரணும்னு அவசியம் இல்லை. போலீஸ் ட்ரெஸ்ல கூட ஜென்ரலா அந்த சர்வைவர்கிட்ட போய் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ண மாட்டாங்க. Got it? Fine. So this particular one act is a holistic act to protect the children of India. Got it? So simple சொன்னோம்னா இந்த ஒரு act India's commitment to protect children and uphold their fundamental rights. One good act on this purpose. Got it? So that's about today's news. ரெண்டு questions கொடுத்திருக்கேன். ரெண்டு questionsோட ஆன்சர்ஸை
கமெண்ட்ஸ்ல கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. And thank you so much for listening today's Daily News Navigator.